خوش ہیں, خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک دوسرے کو سلامتی دیجیے. یاد رکھیے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں بھی ہوتے ہیں تو بہت دفعہ رکاوٹیں ہوتی ہیں. ڈیول خوش نہیں ہوتا. ہم نے کسے خوش کرنا ہے جی؟ ہم نے کسے خوش کرنا ہے؟ ہم نے اپنے خدا کو خوش کرنا ہے. عید پینتیکوست آپ کو بہت بہت مبارک. آج کا دن یہ آلموسٹ میرا خیال ہے اور یہ کسی حد تک ایک ٹھیک خیال میں اپنے سے سمجھتا ہوں. روح میں بڑے دھیان سے سنیے گا. آج عید کا دن ہے. آج عید ہے. خداوند یسوع مسیح, بڑے دھیان سے لیجیے گا ان باتوں کو. خداوند یسوع مسیح بڑے دن والے دن پیدا ہوا. کیا وہ اس سے پہلے تھا؟ بڑے دن سے پہلے تھا یسوع؟ وہ سو گئے ہو سارے؟ یسوع موجود ہے. یسوع ظاہری طور پر پیدا ہوا. اس نے جامع انسانی پہننا. اب میرے ساتھ رہیے. آج روح القدس کا نزول ہوا. کیا ہم یہ کہیں گے کہ روح القدس پیدا ہوا؟ روح القدس کا نزول ہوا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس جس طور خداوند یسوع المسیح جسد انسانی کے اندر پیدا ہوا, بالکل اسی طرح سے روح القدس جو ہے وہ ظاہری طور پر وہ شاگردوں پر 120 کی جماعت پر اس کا نزول ہوا. تو کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا روح القدس پینتیکوست والے دن ہی نزول ہوا؟ کیا روح القدس اس سے پہلے بھی تھا؟ ہاں, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس, یہ ایک ہے. یہ ایک ہے. تو آج جو ہے وہ کلیسیا کا جنم دن ہے. آج کلیسیا کی پیدائش ہوئی. خداوند یسوع نے کیا کہا تھا؟ میں تجھ پر پترس سے وعدہ کیا تھا, میں تجھ پر کلیسیا بناتا ہوں. آپ میرے ساتھ؟ کیا آپ میرے ساتھ؟ خداوند یسوع نے کہا میں تجھ پر کلیسیا بناتا ہوں. میں نے سوال کیا کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ خداوند یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھ پر کلیسیا بناتا ہوں. خداوند یسوع نے کہا میں تجھ پر کلیسیا بناؤں گا. ان فیوچر, مستقبل میں. خداوند یسوع نے اسی وقت کلیسیا کو وجود نہیں دیا, بلکہ عید پینتیکوست والے دن کلیسیا وجود میں آئی. کلیسیا آپ نے سیکھ رکھا ہے, کلیسیا ایک ہجوم کا نام نہیں ہے. یہ ایک جمع غفیر بڑی بھیڑ کا نام نہیں ہے. یہ ایک ریوڑ کا نام نہیں ہے. کلیسیا خون خریدے ہوئے ایماندار نجات یافتہ لوگوں کو کلیسیا کہا گیا ہے.
آج لوگ اپنے اپنے دھندے کر رہے ہیں، شیطان نے ان کو الجھا دیا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں پھنس جائیں اور اتنے بڑے بابرکت لمحے سے محروم ہو جائیں۔ شیطان ہمیں محروم کرنا چاہتا، خدا شیطان ہماری خوشیاں، ہماری برکتیں چھیننا چاہتا۔ کبھی شیطان کو خوش نہ کریں، بلکہ اپنے خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حوالہ دیکھتے ہیں، پھر ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب دیکھیے۔ تھینک یو لارڈ جیسس کرائسٹ۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب آیت نمبر 16۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 14واں باب آیت نمبر 16۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ آمین۔ اس پیسج کے اندر بہت بڑی تعلیم ہے۔ آج ہم روح القدس کی ہدایت میں، خدا کی رہنمائی میں ہم اس کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں کون سا مددگار بخشے؟ دوسرا مددگار بخشے۔ تھینک یو جیسس۔ دوسرا مددگار، یعنی یہ روح القدس کی بات ہو رہی ہے۔ یونانی میں اس دوسرا کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا، ایلون۔ کیا لفظ؟ ایلون استعمال ہوا ہے، اور ایلون کا مطلب بھی دوسرا، دوسرا، دوسرا مگر پہلے جیسا، دوسرا مگر پہلے جیسا، ہاں، یعنی یسوع جیسا میں دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ وہ کوئی تیسری شکل نہیں رکھتا ہوگا، وہ کوئی الگ شکل نہیں رکھتا ہوگا، اس کا جوہر، اس کے خواص، اس کی صفات الگ نہیں ہوں گی۔ وہ یسوع جیسا ہی ہوگا، کیونکہ غلام یسوع نے کیا کہا کہ وہ مجھ سے لے گا اور پھر تمہیں دے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں پر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کب تک رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ ابد تک رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ آخری لمحے زیتون کے پہاڑ پر، خداوند یسوع نے کیا کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں دنیا کی انتہا تک اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور روح القدس کے بارے میں بھی کیا کہا گیا ہے کہ وہ کب تک ساتھ رہے گا؟ جس طرح یسوع ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، اسی طرح روح القدس بھی یہ ابد تک ہمارے ساتھ رہے گا، کیونکہ یہ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی ہے۔ عید پینتیکوست ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ بات آپ نے سیکھی ہے، لیکن اس کو ہم تازہ کر رہے ہیں۔ عید پینتیکوست کا مطلب 50واں دن، 50th ڈے، 50واں، 49 کے بعد 50واں دن۔ اور عید پینتیکوست کو فصل کاٹنے کی عید بھی کہا جاتا ہے،
یہ ایمانداروں آپ کو اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ فصل کاٹنے کی عید، ہفتوں کی عید اور پہلے پھلوں کی عید بھی اسے کہا جاتا ہے۔ سمجھ آتی ہے بات؟ اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ تھوڑا دیکھ لیں پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ میں سب نے آپ سے روح القدس کی ایک خاص برکت ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں۔ احبار کی کتاب میرے ساتھ نکالیے اور اس کا 23واں باب میرے ساتھ دیکھیے۔ خروج کی کتاب کے بعد احبار کی کتاب اور اس کا 23واں باب۔ خدا کے کلام میں آیت نمبر 9 سے ہم اسے پڑھیں گے اور بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرح سے عید پینتیکست، روح القدس کا نزول جو ہم نئے عہد نامے میں جا کر دیکھتے ہیں، جو 120 لوگوں کی جماعت پر اترا، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کی ہسٹری ہے۔ خدا کے کلام میں 9ویں آیت سے پڑھنے والوں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے، بات سمجھ آتی جائے گی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا۔ آج کس کے پاس لانا؟ اپنی فصل کا پہلا ایک گٹھا ہے بھائی صدیق، اپنی فصل کا پہلا گٹھا کس کے پاس لانا؟ اپنے کسی بزرگ کو نہیں بلانا، اپنے باپ کو نہیں دینا، اپنے ماں کے قدموں میں نظر نہیں کرنا۔ کس کے پاس لانا؟ کاہن کے پاس لانا۔ اب کاہن کیا کرے گا؟ لے کر اس کا کچھ کرے گا۔ پہلا پولا، پہلا گٹھا، پہلی کمائی۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنی پیداوار کے تمام پھلوں سے اپنے خدا کی تعظیم کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ خدا کا کلام بتا رہا ہے۔ کاہن کے پاس لانا، اور کاہن کیا کرے؟ خداوند وہ کاہن جو ہے اسے گھر نہ لے جائے، اور وہ یعنی کاہن اسے خداوند کے حضور ہلائے، خداوند کے حضور ہلائے، یعنی خداوند کے حضور لائے کہ خداوندہ یہ تیری کام کا فصل کا پہلا پھل ہے جو تیری حضوری میں لایا گیا ہے، اسے برکت دے تاکہ ہماری فصل بڑھ جائے، ہماری پیداوار بڑھ جائے، ہمارے پھل بڑھ جائیں، ہمیں برکت ملے۔ اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، وہ تمہاری طرف سے، ہاں کاہن نمائندہ ہے۔ اگر کاہن کو قربانیاں دیتے ہیں اور کاہن اس کو لے کر خدا کے پاس جاتا ہے، قبول ہو، اور کاہن اسے، سیکھنے والی بات آپ کے سامنے آنے والی ہے، بڑا دھیان دیجیے گا، اور کاہن اسے سبت کے، ہاں جی کس دن لائے؟ کس دن لائے؟ سبت کے دوسرے دن ہی لائے۔ یہ سبت سے دوسرا دن بہن ممتاز کیڑا ہو گیا؟ ہم کئی دفعہ دعا میں کہتے ہیں خدا اتوار والے دن سے خدا بندہ ہم تیرے سبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ سبت نہیں ہوتا، وہ اتوار کا دن ہوتا ہے۔ اپنی دعائیں بھی ٹھیک کریں۔ سبت کے بعد دوسرے دن یعنی اتوار والے دن ہمیں اتوار والے دن
कुर्बानियां खुदा की हजूरी में लेकर आनी चाहिए। और जिस दिन तुम उस पूले को हिलवाओ उसी दिन आगे कुर्बानी का जिक्र है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको थोड़ा सा जरा और ज्यादा जो बात समझाना चाहता हूं वो समझाएं। आयत नंबर 15 देखिए मेरे साथ। मिल गया जी। और तुम सबत के दूसरे दिन जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना। जिस दिन वो कुर्बानी चढ़ाई गट्ठा लेके आंदा पूला लेके आंदा तो फिर क्या करना, गिनती शुरू कर देना। नोटा की गिनती नहीं, गिन सराहने थले। हाँ नो, यहाँ पर गिनना शुरू करना और जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाए। ये हफ्तों की ईद है, कितने सबत पूरे हो जाएं? मैं आपका हिसाब देखना चाहता हूँ। पंजाबी पहाड़े कितने गुनवाने ने? पंजाबी आजकल तो बच्चे वो 7/7 कुछ करते हैं और फिर वो 49 बना लेते हैं। असी की करते सा 7 7 49। हाँ जी, हाँ 49 एक दिन कम 7 हफ्ते गिनना और कितने बन जाएंगे ये? 49 एक कम 50। अब ईद जो है ये 50, इसको 50वें दिन की ईद कहा जाता है। हुण एक दिन ते घाटे ये ते सबत असर कहने ने 49 दिन बने ने। लेकिन खुदा का कलाम क्या है लिखा है, जब तक 7 हफ्ते पूरे ना हो जाएं, 49 दिन पूरे हो गए और 7वें सबत के दूसरे दिन, किस दिन जी माजद साहब कितने दिन बन गए? 50 दिन पूरे हो गए। ये हिसाब किताब है बाइबल का, इसलिए इसे 50वें दिन की ईद कहा जाता है। ठीक है। और पहले पूला भी कब हिलाना है? सबत के दूसरे दिन। और जब ये 7 सबत पूरे हो जाएं तो सबत के बाद फिर वही इतवार का दिन ही आएगा। हाँ, वो इतवार वाला दिन आएगा जिस दिन आप और मैं हम खुदा के घर में इकट्ठे होते हैं और बरकत पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में इसको पहले फलों की ईद कहा गया। कुलसियों का खात ध्यान दीजिए, पहला बाब और गालिबन 18वीं आयत है इसकी। खुदावंद यीशु मसीह से मुतालिक कहा गया है कि वो जी उठने वालों में पहला फल। यीशु मसीह जी उठने वालों में पहला फल। हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हफ्ते पूरे हो गए, दिन पूरे हो गए, साल पूरे हो गए, आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ अमाल की किताब देखिए। अमाल की किताब और थैंक यू जीसस, पहला बाब आयत नंबर 8 देखेंगे हम और फिर हम आगे बढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। और आप गिनना शुरू कीजिए। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक, यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक क्या होगे? हाँ, गवाह होगे। चुगलियां लाने वाले नहीं,
इधर दी चुक के उधर करने वाले नहीं, बातें झूठी फैलाने वाले नहीं। ज़मीन कब मुमकिन होगा? कब मुमकिन होगा? जब तुम रूह कुद्स पाओगे। लूका की अंजील में, थैंक यू जीसस, 24वें बाब की 49वीं आयत में रूह कुद्स को कुव्वत का लिबास भी कहा गया। रूह कुद्स के बहुत से नाम, ये एक शील्ड है, ये एक जर्रा बख्तर है, ये आपको महफूज, मुझे महफूज, ईमानदारों को महफूज बनाने वाली एक कुदरत का नाम है। थैंक यू जीसस। तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। रूह कुद्स के लिए, रूह कुद्स के लिए नहीं बल्कि सांस के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, नियोमा। यूनानी जुबान का लफ्ज है, यानी कि ब्रीथिंग, सांस। और ये जो सांस है, ये सांस खुदा ने पैदाइश की किताब में जब मिट्टी को साना, मिट्टी का बुत बनाया, और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान के नथनों में क्या फूंका? जिंदगी का दम फूंका। ये वही सांस है जो फूंका गया, और फिर इंसान क्या हो गया? जीती जान हो गया। और यही कुव्वत, रूह कुद्स की कुदरत हवा और आदम के पास भी थी। क्योंकि याद रखिए, खुदा जब ठंडे वक्त में आदम और हवा से बातें करता था, तो खुदा क्या इंसानी वजूद में आता था? हाँ, खुदा रूह की सूरत में उनके दाएं बाएं, उनके आगे पीछे होता था और उनसे बातें करता था। उस वक्त तक हवा और आदम भी पाक थे। ये नापाकी कब हुई और खुदा की रूह कब अलहदा हो गई? जब उन्होंने गुनाह किया। हम बात कर रहे थे गवाहों, खुदा के कलाम के। अगर हम पुराने अहदनामे को देखें, इस बात को मुख्तसर करूंगा मैं, क्यों वहां पर हमें बड़े बड़े गवाह नजर आते। मूसा गवाह फरौन के सामने, दाऊद गवाह जाति जूलियत के सामने, शद्रक मीशक अबदनजू गवाह नबूकदनेस्सर के सामने, दानियल गवाह। ये पुराने अहदनामे के गवाह है, और ये सब के सब रूह कुद्स से मामूर लोग। हम नए अहदनामे में देखते हैं, खुदा के कलाम में कहा गया है कि तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। पतरस के बारे में आप जानते हैं कि पतरस वो एक दलेर आदमी था, लेकिन मौत का खौफ ये बड़े बड़े लोगों का पिता पानी कर देता। बहुत से लोग अब उनके पांव से के तले से जमीन निकल जाती है, मौत का खौफ ऐसा। जब देखें, जहां पर खुदावंद यीशु ने कहा जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम मेरे गवाह होगे। इसका मतलब है कि अभी तक पतरस के पास रूह कुद्स नहीं है, और जब रूह कुद्स की कुव्वत नहीं है तो फिर एक लौंडी कहती है कि क्या तू यीशु का शागिर्द है? तो मैं तो उसे जानता ही नहीं। किसकी बात कर रहे हो? नो, पता नहीं कितनी गाल कर रही। चलिए, दूसरे ने पूछा, तीसरे ने पूछा, नहीं, इनकार किया, क्योंकि अभी कुव्वत का लिबास इस शख्स के पास नहीं है। लेकिन जब
आमाल की किताब में हम देखते हैं कि जब रूह कुद्स के वसीला से शागिर्दों ने ताकत पाई है, जब उन्होंने ताकत पाई है तो फिर अब उनकी आवाज खिगियाती नहीं है, अब वो हकलाते नहीं है, अब वो गूंगे नहीं है, अब वो लौंडियों से डरने वाले नहीं है। अमाल की किताब दूसरा बाब 14 आयत देखिए मेरे साथ जरा। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वो पतरस जो लौंडी से डर गया था, खुदा का कलाम फरमाता है कि जब रूह कुद्स नाजिल हुआ, कुव्वत का लिबास मिल गया। हाँ वे हुण गल कर, हाँ जरा, हाँ हुण बोलना जरा। जब बाप साथ होता ना तो फिर डर नहीं होता है, जब कुव्वत साथ होती है तो फिर डर नहीं होता है, जब खुदा साथ होता है तो फिर जाति जूलियत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ? हालेलुया। कुव्वत का लिबास मिल गया है, आप गवाह बनने शुरू हो गए। दूसरे बाब की आयत नंबर 14 खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज नीची करके, कैसे करके? पहले उस औरत को कहता होगा वो होगा ना ऐसे, लेकिन यहाँ पर लिखा है उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के कितने रहने वालों, सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। पहले वो बात सुनाने वाला नहीं था, अपनी करने वाला होगा, लेकिन आज उसे कुव्वत का लिबास मिल गया है, आज उसके पास रूह कुद्स है, आज उसके पास तवानाई है, सोर्स ऑफ एनर्जी उसके पास है और वो बोलता है और फिर लोग सुन। आगे बहुत बड़ा एक मैसेज जो है वो उसने दिया। जब उसने बड़ा मैसेज दिया है, हालेलुया। आयत नंबर 37 देखिए, दूसरे बाब की आयत नंबर 37 मिल गया जी। खुदा के कलाम में लिखा है, जब उन्होंने ये सुना, सुनने के बाद, गवाही सुनने के बाद उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों हम क्या करें? कि वही भीड़ है जो कहती थी इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। लेकिन कलाम सुनने के बाद दिलों पर चोट लगी है कि हम क्या करें? थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है। कहाँ के लोगों से है? दूर के। ये सब के लिए वादा है, दूर के लोगों से भी है, जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। आयत नंबर 41 देखिए। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। बस जिन लोगों ने उस कलाम को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, और उसी रोज कितने लोग ईद पेंटेकोस्त फल काटने की ईद है। पहले दिन कितना फल कटा जी? पहले दिन कितना फल कटा है? ये
یہ عید پینتیکوست ہے۔ 3000 لوگ پہلے دن ایک کلام کے وسیلہ سے، ایک پیغام کے وسیلہ سے، ایک گواہی کے وسیلہ سے پہلے دن وہ پہلے پھل بن گئے ہیں، میرے گواہ ہو گئے۔ عزیزو، خدا کے کلام کے اندر ہاللیلویا استفنس کی مثال، استفنس چنا کسی اور کام کے لیے گیا، کرنے کچھ اور لگا۔ کلیسیا کہتی جی ساڈے لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگ چنے ہیں، انہوں نے لوگ چننے کے بعد مقرر کر دیے ہیں، ان لوگوں میں استفنس کو بھی چنا گیا۔ لیکن استفنس کیا کرتا؟ وہ لوگوں کو صرف کھانے کے لیے روٹی نہیں دیتا ہے، وہ کلام کی روٹی بھی دیتا ہے۔ یہ شخص قوت سے، روح القدس سے بھرا ہوا یہودیوں کے سامنے جا کھڑا۔ تم یروشلم، تمام یہودیہ، سامریہ، بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہو گے۔ پھر استفنس نے جو گواہی دی، اور اس گواہی کا نتیجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا لوگ سنسار کرتے ہیں، وہ پتھر کھاتا ہے، زخمی ہے، گواہی سے باز نہیں آتا۔ گواہی، مؤثر گواہی آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے جائے۔ استفنس نے گواہی دی ہے، تو مقام کہاں پر پایا ہے؟ مقام کہاں پر پایا ہے؟ استقبال کرنے کو کون آیا؟ یس، آسمان کھل گیا۔ یہ گواہی ہے جو روح القدس کے وسیلہ سے۔ پطرس اور یوحنا سے ایک اعمال کی کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے کہ کس طرح سے ان سے ایک معجزہ ہو جاتا ہے۔ ایک جنم کا لنگڑا جب ٹھیک ہو جاتا ہے، شفا پا لیتا ہے، تو یہ بات یہودیوں کو پسند نہیں آئی، اور اس کے بعد وہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کلیسیا کو، پطرس کو، یوحنا کو، کہ یسوع کا نام لینا چھوڑ دو۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کو، اعمال 9 باب دیکھیے میرے ساتھ، اس آیت کو دیکھیے ضرور، کیونکہ بڑی بابرکت آیت ہے اور ہم آخری حصہ میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور دیکھیے۔ اعمال کی کتاب 9 باب آیت نمبر 15 دیکھیے۔ ہاللیلویا۔ چوتھا باب دیکھیے، چوتھا باب آیت نمبر، تھینک یو لوگ، مل گیا جی سب کو؟ یہاں پر خدا کے کلام میں آیت نمبر، وہ انہیں منع کرتے ہیں کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ 17ویں آیت سے دیکھیے، لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو، ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر، یعنی یسوع کا نام لے کر بات نہ کریں۔ بس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ گواہوں کی گواہی سنیے۔ مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، کہ آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات سنیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ یہ گواہی ہے۔ وہ آپ یہودیوں سے نہیں ڈرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ ہاللیلویا۔ جب پولس تبدیل ہوا اور پولس جب دمشق کو جاتا ہے، راستے میں خداوند یسوع ظاہر ہوا، وہ اندھا ہو گیا، اور پھر لوگ پکڑ کر اسے دمشق میں لے گئے، اور وہاں پر بھی
जब वो हननिया जब उसके पास आया कि उस पर दुआ करे, तो फिर खुदा की आवाज ने उसको इस बात का इल्म दिया कि तू मेरा गवाह बनेगा। पहले तू औरों की गवाही दिया करता था, लेकिन आज से तू किसकी गवाही दिया करेगा? मेरी गवाही दिया करेगा। और फिर पौलुस ने कमाल की गवाही, आखिरी एक हवाला मैं चाहता हूँ कि आप उसको देख लें कि उसकी गवाही में कैसी कैसी तकलीफ उसने बर्दाश्त की। दूसरा ग्रंथियों मेरे साथ देखिए, दूसरा ग्रंथियों उसका 11वां बाब देखेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, दूसरा ग्रंथियों 11वां बाब आयत नंबर 24 से आखिरी बात आपसे करने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद फिर हम मिलकर दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मिल गया जी। यहाँ पर कहता है ये वो शख्स जो मसीहों पर जुल्म किया करता था, लेकिन अब पिक्चर बदल गई है, हालात बदल गए हैं। पहले वो गवाह नहीं था, अब ये गवाह है। खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया। ये गवाहों का हाल है। 3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम के खतरों में, गैर कौमों के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबानों के खतरों में, समंदर के खतरों में, छोटे भाइयों के झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगे पन की हालत में रहा। इन बातों को घर में जाकर एक बार फिर पढ़िए, और फिर मैं अपनी जिंदगी पर गौर करूं। क्या मेरे साथ कभी ऐसा हुआ? क्या कभी मुझे यीशु के नाम पर मार पड़ी? खुदा न करे कि वो वक्त आए। क्या हमने यीशु के लिए सर्दी में रात बाहर गुजारी? अजीजों, खुदा के कलाम की तालीम बड़ी बात है। खुदा यीशु ने कहा, मैं बीमार था। तू कब बीमार? मैं कैद खाना में था। तू कब कैद खाना? तुम मेरा पूछने के लिए नहीं आए। खुदा यीशु की तालीम बड़ी बात है। हमने दुख नहीं उठाए, हम ये आजमाइश में नहीं पड़े हैं, हम मौज में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा न करे कि हमें कभी ऐसी हालत का सामना करना पड़े। लेकिन इस लिस्ट को जाकर घर में एक बार फिर पढ़िएगा और अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा कि क्या वाकई हमें कुव्वत लिबास मिल गया है? क्या वाकई हमारी जिंदगी के अंदर कोई परिवर्तन आया है? हमारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आई? क्या हम बदल गए हैं? क्या हमारे हालात क्या पहले जैसे हैं? क्या हम खाली पूरी दुआएं करने वाले हैं? क्या हम किसी का दुख बांटने वाले हैं? क्या हम यीशु की गवाही के लिए मुअस्सर साबित हो रहे हैं? क्या हम यीशु की गवाही दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे तो आज मौका है, आज मौका है। बिल्कुल उसके लिए अपनी जुबानों को खोलिए और दुआ करना शुरू कीजिए। आइए हम सब अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद